Number one, put God first. Put God first in everything you do. Everything that you think you see in me, everything that I've accomplished, everything that you think I have, and I have a few things, everything that I have is by the grace of God. Understand that. It's a gift. 40 years ago, March 27th, 1975, it was 40 years ago, just this past March, I was flunking out of college. I had a 1.7 grade point average. I hope none of you can relate. I had a 1.7 grade point average. I was sitting in my mother's beauty shop. They still call it beauty shops now? What they call it now? Yeah, I was sitting in the beauty parlor. I was sitting in my mother's beauty parlor, and I'm looking in the mirror, and I see behind me this woman under the dryer. And every time she looked up, every time I looked up, she was looking at me, just looking me in the eye. And I didn't know who she was, and I said, she said, somebody give me a pen, give me a pencil, I have a prophecy. March 27, 1975, she said, boy, you are going to travel the world and speak to millions of people. Now, mind you, I was flunked out of college. I'm thinking about joining the army. I didn't know what I was going to do, and she's telling me I'm going to travel the world and speak to millions of people. Well, I have traveled the world, and I have spoke to millions of people. But that's not the most important thing, the success that I had. The most important thing is that what she taught me and what she told me that day has stayed with me since. I've been protected. I've been directed. I've been corrected. I've kept God in my life, and it's kept me humble. I didn't always stick with him, but he always stuck with me. So stick with him in everything you do. If you think you want to do what you think I've done, then do what I've done and stick with God. Number two. 할렐루야. 오늘 예배 오신 여러분을 모두 환영합니다. 우리 함께 기도하고 예배 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 특별히 오늘 KYM 예배, 졸업 예배로 드려지게 됩니다. 오늘 예배 가운데 함께 하시고 특별히 졸업하는 우리 친구들 주님께서 지혜 허락하시고 또 갈 바를 알게 하여 주셔서 정말 주님이 주시는 그 소망을 가지고 살아갈 수 있는 또 졸업을 하고 또 다른 길을 걸어갈 수 있는 귀한 삶을 허락하여 주시옵소서. 오늘 예배를 주님 앞에 의탁하오며 주님 앞에 영광 올려드리기를 소원하며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 7월 12일 주일 예배를 온라인으로 예배드리신 여러분들 모두 환영합니다. 다 같이 이 자리에서 주님을 찬양하며 나아갑시다. 주의 음성을 내가 들으니 사랑하는 말일세 믿는 마음으로 주께 가오니 나를 영접하소서. 주여 넓으신 은혜 베푸사 나를 주시고 나의 품은 뜻 주의 뜻같이 되게 하여 주소서. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케 하소서. 주의 보좌로 나아갈 때에 어찌 아니 기쁠까. 주의 얼굴을 항상 배우니 더욱 친근합니다. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가
주가 주시는 참된 기쁨도 헤아릴 수 없도다. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케 하소서. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케 하소서. 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주의 흘린 보배 피로써 나를 정케 하소서. 믿는 마음으로 주님에게 나아가길 원합니다. 다음으로 더 신나게 주님을 찬양하며 나아갑시다. 나의 가장 낮은 마음 주님께서 기뻐하신
바탕으로 찬양하기 원하는데요. 오직 주님만이 나를 이끄심을 믿습니다. 다 같이 그거 생각하면서 찬양을 나갑시다. 주 사랑이 날 숨쉬게 해. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해. 세상 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해. 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네. 주님만이 내 아픔 아시며 주님만이 내 맘 어루만지네. 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네. 주님만이 내 능력이시며 주님만이 나의 구원이시네. 어느 누구도 나를 향하시 주님의 사랑을 끊을 수 없네. 처음부터 찬양을 나갑시다. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해. 주 사랑이 나를 숨쉬게 해. 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네. 주 사랑이 나를 이끄시네. 주 사랑이 나를 이끄시네. 내가 갈 수 없는 그곳으로 주의 사랑 나를 붙드시며 세상 끝날까지 인도하시네. 주님만이 내
그리고 주님만이 우리의 능력이 되심을 믿습니다. 그런 주님을 위해 같이 주여 한번 외치고 기도하십시다. 시작. 주여. Dear God, thank you for another wonderful day, and thank you for letting us gather here to worship you, Lord. Lord, I pray that you'll bless Pastor Ham and fill your Holy Spirit upon him as he speaks your word today. Lord, I also pray for our KYM students that any hardships they are going through, Lord, that they will take this time to pray and depend on you. Father, as COVID-19 is getting worse, I pray that you'll keep us healthy and safe, and that through these hard times, we take this time to pray for our nation and spend more time with you. I also pray that COVID-19 will end very soon and that we can meet each other at church. Thank you, Lord, and in Jesus' name I pray, amen. KYM 소식을 알려드립니다. 오늘 예배 후 각 셀별로 온라인 셀 모임을 갖습니다. 모두 셀 모임에서 함께 교제 나누시기 바랍니다. 선생님들은 셀 모임에 참석한 학생들의 명단을 제출해 주시기 바랍니다. 매주 금요일 예배 후 즐거운 2부 순서가 있습니다. 많이 참여해 주시기 바랍니다. 다음 주 대표 기도는 함혜령 사모님, 헌금 기도는 최민지 자매님입니다. 이 시간 함관호 목사님께서 내 하나님 여호와를 기억하라 라는 제목으로 말씀 전하실 때 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 오늘은 신명기 8장 1절로 6절의 말씀을 중심으로 여호와 하나님을 기억하라 라는 제목으로 말씀 함께 나누겠습니다. 먼저 신명기 8장 1절로 6절의 말씀 읽도록 하겠습니다. 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라. 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이라. 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라. 너는 사람이 그 아들을 징계함 같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 그를 경외할지니라. 아멘. 언제부터인가 나이를 먹는 것에 대해서 목사님은 신경이 쓰이기 시작했습니다. 목사님이 전도사 시절에 우리 교회 말고 그 전 교회에서 가르치는 학생들이 전도사님 흰머리 뽑아드릴까요? 하면 문득 나이 먹는 것이 걱정이 되기도 했었습니다. 신경이 쓰였습니다. 나이는 들고 있는데 해놓은 일은 없고 또 앞으로에 대한 정확한 계획과 꿈도 없으니 갑자기 좌절감과 실망감이 목사님을 휘감았습니다. 그러면서 오래전에 보았던 성경 말씀 한 구절이 어렴풋이 생각이 났습니다. 그래서 찾아봤습니다. 시편 90편 12절의 말씀인데요. 이렇게 말씀합니다. 우리에게 우리 날 계수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서. 아멘. 아, 그렇구나. 내가 살아오면서 내가 살고 있는 집 사이즈,
카드를 세고 이번 달 내 은행 계좌에 밸런스가 얼마고 또 무슨 차를 타고 사역은 교회 등록 교인이 몇 명이고 한 주에 내가 신방한 학생이 몇 명인지 그런 것들을 세면서도 내가 나이 먹고 사는 것은 잊어버렸구나 라는 생각을 하게 됐습니다. 그러면서 드는 생각이 시편 기자는 왜 우리의 지나온 시간을 계수하는 것이 지혜로운 마음이라고 했는지를 묵상하게 됐습니다. 이 말씀은 단순히 내가 살아온 세월이 얼마이고 나이가 몇 살인지를 기억하는 것이 지혜롭다는 것이 아니라 그 지나온 세월 속에서 경험을 했던 하나님의 은혜와 그 사랑의 무게를 기억하는 것이 바로 지혜로운 마음이라는 것을 깨닫게 되었습니다. 오늘 저와 여러분이 함께 살펴볼 오늘의 그 말씀도 오늘의 본문도 바로 이 이야기를 우리에게 들려주고 있는 것 같습니다. 특별히 오늘은 KYM 졸업 예배로 드리고 있는데요. 그래서 졸업하는 우리 12학년 학생들에게 이 말씀이 가슴속 깊이 새겨지기를 소원합니다. 아니 12학년 학생들뿐만 아니라 모든 KYM 학생들과 또 이 예배를 드리고 있는 모든 사람들이 하나님을 기억하는 귀한 시간이 되어지길 축복합니다. 오늘 본문의 배경이 되고 있는 신명기서의 전체적인 내용은 모세가 이스라엘 백성들과 보낸 그 광야의 40년 생활을 다시 생각하는, 회고하는 내용을 담고 있습니다. 오늘 본문의 시대적인 배경은 이스라엘 백성들이 출애굽과 또 광야에서의 40년의 시간의 마지막 지점에서 요단강 건너기 바로 전 느보산이라고 부르는 곳에 왔을 때의 이야기입니다. 산에서 바라볼 때 저 멀리 눈에 들어오는 땅이 바로 하나님이 약속하신 가나안 땅입니다. 그곳에서 모세 자신은 하나님이 약속하신 가나안 땅에 들어갈 수 없음을 깨닫고 자신의 인생 120년을 마감하면서 사랑하는 백성들에게 권면을 하죠. 그 내용 중에 하나가 바로 오늘 봤던 8장의 내용인데요. 오늘 말씀 중에 우리가 눈여겨볼 표현들이 좀 있습니다. 먼저 2절을 보면 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 계속해서 5절을 보면 너는 사람이 이 아들을 징계함 같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하라. 오늘 읽질 않았지만 11절의 말씀을 보면 또 이렇게 말씀합니다. 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여호와를 잊어버리지 않도록 삼갈지어다. 그리고 18절입니다. 내 하나님 여호와를 기억하라. 여기 반복해서 4번 이상 등장하는 이 말씀의 핵심은 하나님께서 이스라엘 백성들에게 베풀어 주신 그 사랑과 은혜를 잊지 말고 기억하라는 명령입니다. 지금 모세가 무엇 때문에 마지막 유언으로 하나님과 그 은혜를 기억하라는 말을 반복적으로 강조하고 있을까요? 이스라엘 백성들이 들어가서 누리게 될 가나안이라는 곳에서의 삶이라는 것은 지금까지 광야라는 불모지에서 굶주리고 목마르며 또 많은 위험 속에서 어느 한 곳에 정착하지 못하고 텐트를 치고 텐트를 걷고 반복하면서 걸어왔던 그 고난과 힘겨움의 40년과는 비교할 수 없을 정도의 축복을 누리는 삶이 될 것이기 때문입니다. 그들은 그곳에서 지금까지 종살이했던 애굽과 고난의 광야에서 누려보지 못한 물질적인 풍요와 안정적인 삶을 누리며 살아가게 될 것입니다. 그때 그들은 광야 가운데서 인도하신 하나님의 은혜를 잊어버리고 하나님 앞에서 불순종의 삶을 살아갈 것에 대한 염려와 걱정으로 이렇게 권면하고 있는 것입니다. 어쩌면 이 내용이 오늘이라는 세상 속에서 믿음 생활을 하는 우리, 특별히 12학년의 삶을 마감하고 다시 대학이라는 또 각자의 그 다른 삶에서 시작하는 그 여러분들을 생각하면 우리가 이스라엘 역사를 보면서 깊이 묵상해야 될 내용이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 지금 저 여러분이 살고 있는 이 세대는 우리의 부모님들 혹은 우리의 할아버지와 할머니들이 고생하고 수고한 노력의 열매를 누리면서 살아가고 있는 세대입니다. 불과 몇십 년 전까지만 해도 우리의 부모님들은 먹고 사는 문제를 해결하기 위해서 참 많은 것을 희생하면서 열심히 살아오셨습니다. 그 결과 지금 우리 세대는 경제적으로 큰 발전을 이루고 또 물질적인 부와 또 풍요로운 삶을 누릴 수가 있게 되었습니다.
혹시 이렇게 생각할 수도 모르겠습니다. 아니, 우리는 풍요롭지 않습니다. 라고 이야기할 학생들 있을지 모르지만 한번 생각해 보십시오. 여러분들 최소한 먹고 싶은 것은 다 먹고 살아가고 있지 않습니까? 그런데 지금 와서는 우리가 누리는 물질적인 부와 사회적인 지위가 향상된 것이 단순히 행복이고 축복만은 아니라는 사실을 알게 됩니다. 예전에는 배가 고파서 도둑질을 했고 삶이 궁핍해서 강도질을 했습니다. 그런데 지금은 심심해서 죄를 짓는 그런 모습들을 보게 됩니다. 사이코패스라는 정신 이상자들이 저지르는 범죄들로 그런 사회의 면을 장식하게 되는 것을 보게 됩니다. 재미삼아서 강도질하고 심심해서 죽이고 불을 지르는 겁니다. 물질적으로 잘 살고 풍요로운 삶을 살면 행복하고 평안할 것이라고 생각했는데 그게 아니더라는 거죠. 이처럼 사람의 마음이란 참 간사하고 쉽게 부패합니다. 우리의 신앙에서도 마찬가지입니다. 우리가 현실적인 어려움과 고난이 있어서 하나님 앞에서 구하는 기도를 할 때 하나님이 이 문제를 해결해 주시고 내 삶을 편안하게 해주시고 경제적인 여유만 주신다면 하나님을 위해서 열심히 살아가겠다고 소원을 했지만 실제로 우리의 문제가 해결이 되고 건강해지고 부유해져 보니까 그렇게 되지가 않더라는 거죠. 그래서 구약 잠언에 등장하는 아굴이라는 사람의 평범해 보이는 기도가 얼마나 현실적이고 위대한 기도인지를 알아야 합니다. 잠언 30장에서 아굴은 이렇게 기도하죠. 7절과 8절인데요. 내가 두 가지 일을 주께 구하였사오니 내가 죽기 전에 내게 거절하지 마시옵소서. 곧 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리 하옵시며 나를 가난하게도 마옵시고 부하게도 마옵시고 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서. 아멘. 아굴이 이렇게 기도한 이유를 9절에서 우리가 알 수 있습니다. 9절 다시 한번 보겠습니다. 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함이니이다. 아멘. 우리가 살아가면서 축복받은 야베스의 기도도 좋습니다. 또 치료를 받은 히스기야의 기도는 얼마나 놀랍습니까? 850대 1로 싸워서 이긴 엘리야의 기도 정말 역동적이고 또 능력이 충만하지 않습니까? 하지만 우리의 죄된 본성을 너무나도 잘 알고 있는 아굴처럼 하나님 우리를 부하게도 마시고 가난하게도 마옵시며 일용할 양식으로 누리는 진정한 축복을 알게 해 주십시오라는 기도가 위대한 것임을 우리는 알아야 합니다. 40년 동안의 광야 생활 속에서 모세가 깨닫게 된 것도 바로 이것입니다. 우리 인간이라는 존재가 가지게 되는 한계를 말입니다. 모세는 17절에서 이렇게 이야기합니다. 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라. 아멘. 이게 과연 무슨 말입니까? 이제 이스라엘 백성들은 젖과 꿀이 흐르는 축복의 땅, 곧 가나안으로 들어갈 것입니다. 그곳에서 축복을 누리게 될 이스라엘 백성들이 이 모든 것이 하나님이 사랑하는 이스라엘 백성들을 향하신 놀라운 계획하심과 그 일을 이루시는 열심과 베풀어 주시는 은혜라는 사실을 잊어버리고 너희들이 잘나서 너희들이 힘과 능력이 있어서 그 축복을 누리고 있다고 생각할 것이다 라는 것입니다. 하지만 그렇지 않다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 18절 보겠습니다. 내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 내게 재물을 얻을 능력을 주셨습니다. 이같이 하심은 내 조상들에게 맹세하신 언약을 오늘과 같이 이루려 하심이니라. 아멘. 지금 그들이 누리게 될 가나안에서의 축복들은 그들이 잘나서가 아니죠. 사랑이 많으시고 은혜로우신 하나님께서 그들의 불순종과 범죄함에도 불구하고 약속하신 언약을 신실하게 이루어 주셔서 경험하게 될 축복입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 교만해져서 그 하나님이 이루어 주시는 구원과 사랑과 은혜를 잊어버리는 것입니다. 14절 한번 보겠습니다. 14절부터 16절입니다. 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊어버릴까 염려하노라. 여호와는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 이끌어내시고 너를 인도하여 그 광대하고 위험한 광야 곧 불뱀과 전갈이 있고 물이 없는 간조한 땅을 지나게 하셨으며 또 너를 위하여 단단한 반석에서 물을 내셨으니 내 조상들도 알지 못하던 만나를 광야에서 내게 먹이셨나니 이는
다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라. 아멘. 지금까지 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 인도하셨습니까? 오늘 말씀을 보니까 오늘 말씀에서 언급하고 있듯이 애굽에서 종살이하던 그들을 기적을 동원하면서 구원해 내셨습니다. 그들이 애굽에서 나오지 못했다면 과연 그들이 약속받은 가나안 땅으로 들어갈 수가 있었을까요? 없었겠죠. 그리고 광야에서의 그 40년이라는 세월 동안 불뱀과 전갈이 넘쳐나는 그 위험한 환경 속에서 그들을 보호하시고 또 그들이 줄일 때 만나와 메추라기로 먹이시고 목이 마르면 반석에서 생수를 흘러 넘치게 하시면서 그들의 갈증을 채워주셨는데 만약 이 광야에서 40년 동안 하나님의 인도하심과 보호하심과 그 복주심이 없었다면 그들이 누릴 가나안의 축복이 가능할까요? 그런데 그들은 이 모든 것이 자신들이 잘나서 그렇다고 말을 하게 될 것이라는 것입니다. 이것은 그 당시 이스라엘 백성들만의 문제는 아닙니다. 지금 우리도 마찬가지입니다. 지금 우리가 누리는 삶의 모습을 돌아보시기 바랍니다. 여러분이 잘나서 지금 이 자리에 서 있다고 생각하십니까? 여러분이 잘나서 지금 내가 12학년을 졸업할 수 있다라고 생각하십니까? 물론 여러분들의 대부분은 성실하고 또 열심히 인생을 살아오신 분들입니다. 여러분께서 지금까지 살아오신 모습과 또 지금까지 이룬 인생의 업적들을 낮추려고 이렇게 이야기하는 것은 아닙니다. 지금 여러분의 삶의 자리에 오기까지 그렇게 하나님 앞에서 예배 드리기까지 지키시고 보호하시며 매 순간 인도하셨던 하나님의 손길이 없었다면 불가능한 것인데 그것을 우리는 혹시 잊고 살아가는 것이 아닌가 하는 말입니다. 우리의 삶의 지나온 시간들을 되돌아보면 우리가 선택할 수 있었던 것들은 일상생활 속에서 정말 사소한 것들 뿐입니다. 어떤 거냐면 우리가 밥 먹을 때 중국집에 가서 짜장면을 먹을까 짬뽕을 먹을까 좀 갈등했던 그러한 것들 뿐이라는 거죠. 하지만 인생의 순간에서 중요한 순간에 정말 하나님이 늘 함께 하셨다는 것을 우리는 알 수 있습니다. 왜냐하면 내가 어떤 부모님 밑에서 태어나고 내가 어떤 사람과 결혼하고 또 어떤 자녀를 낳고 이런 것들을 여러분이 선택할 수 있다고 생각하십니까? 이렇게 결정적인 순간에 하나님께서 우리와 함께 하시고 도우신다는 사실입니다. 여러분, 사회학자들과 교육가들은 인간의 인생과 미래를 결정짓는 것은 그 사람의 환경에 달려있다고 말을 합니다. 여러분 생각해 보세요. 똑같이 어려운 가정 환경 가운데서 자란 아이들 중에 한 명은 마음먹기를 내가 어른이 되면 부모님 덕을 볼 수 없으니까 열심히 살자. 그래서 훌륭한 사람이 되기도 하고요. 다른 한 명은 왜 나는 이런 부모님을 만났어? 이러면서 절망 가운데 포기하고 인생을 막 살아서 인생을 망치는 사람들도 있습니다. 만약에 환경이 그 사람의 인생을 결정한다면 둘이 똑같은 결과가 나와야 된다는 거죠. 둘 다 인생을 훌륭하게 살거나 아니면 둘 다 인생을 망쳐야 된다는 겁니다. 그런데 그렇지 않습니다. 그렇다고 이것이 우리의 지혜나 마음의 결단의 문제만도 아니죠. 우리가 가지는 본성이라는 것은 원래 게으름과 더러움과 못난 생각밖에 할 수 없는 죄된 존재들이었습니다. 그런데 예수님께서 십자가를 지심으로 우리를 죄에서 구원하시고 죄로 가득한 우리의 마음 안에 거룩과 생명과 진리와 빛을 향하는 그러한 마음을 주셨다라는 것입니다. 또한 성령님께서 우리 안에 함께 계심으로 우리를 격려하시면서 우리가 거룩하게 살지 못하고 죄 가운데 있으면 우리를 꾸짖으시고 우리를 혼내셔서 우리를 은혜 안에서 이 자리까지 오게 하신 거라는 겁니다. 이것은 단순히 우리의 신앙의 영역에서만 그런 것은 아닙니다. 우리의 현실적인 삶의 영역에서 내가 하나님 앞에서 어떤 지위를 얻었고 어떤 부를 얻었고 어떤 지혜를 얻었고 많은 사람의 인정을 받는 자리에 와 있다면 우리의 재능과 노력과 성실함 이전에 바로 하나님의 놀라운 은혜이며 우리의 재능과 노력과 성실함 또한 하나님께서 우리에게 주신 은혜라는 사실을 잊지 말아야 한다는 것입니다. 그래서 우리에게 주어진 축복들 앞에서 우리는 겸손할 수밖에 없고 또한 우리에게 허락된 복을 나만 누리는 것이 아니라 어떻게 나누며 살아갈지에 대한 인생에 대한 분명한 목표가 있어야 된다는 겁니다. 만약에
내가 누리는 물질적인 부요가 또 나에게 주어진 그 지위 때문에 하나님 말씀에 불순종하거나 우리가 가지는 물질의 마음을 빼앗겨서 물질만을 사랑하고 있다면 그것은 우리에게 주신 하나님의 축복이 아니라 도리어 디자스터가 된다는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그렇다면 내가 지금 이 이민 생활이라는 것이 내가 처음 계획했던 축복의 모습이 아니라 내가 지금 고난의 자리에 있고 내 스테러스가 내 신분이 불안하고 또 물질적인 문제와 현실적으로 끝이 보이지 않는 어려움의 연속이라면 계속 그런 문제가 반복되고 있다면 하나님이 지금 내게 은혜를 베푸지 않는 거 아닙니까? 라고 생각할 수 있습니다. 하지만 그렇지 않습니다. 오늘 본문 8장 2절과 3절을 한번 같이 보겠습니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심입니다. 아멘. 모세는 오늘 본문에서 현실적인 고난과 어려움으로 대변이 되고 있는 줄이고 목마름 또한 하나님의 은혜임을 분명하게 말씀하고 있습니다. 우리들의 생각에는 굶주리고 목마른 것이 우리에겐 고난이고 하나님의 심판이다 라고 생각할지 모릅니다. 이게 무슨 은혜야 라고 생각할지 모릅니다. 하지만 이것은 성경이 말하는 축복의 의미를 잘 알지 못해서 그렇게 생각하는 겁니다. 성경이 말하는 하나님의 은혜라는 것이 축복된 삶이라는 것은 우리가 세상에서 누리기를 원하는 그 물질적인 풍요와 안정된 삶을 말하는 건 절대 아닙니다. 하나님과 함께함이 내게 복이라고 말하는 시편 기자의 고백처럼 하나님이 함께하심이 내게 형통함이라고 고백한 요셉처럼 하나님이 나와 함께하는 것이 축복이며 형통함인 줄로 믿습니다. 오늘 본문에서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다는 의미가 바로 그렇습니다. 우리 그리스도인에게 축복은 하나님이 함께 하시는 것이고 하나님의 뜻대로 살아가는 것임을 믿습니다. 그래서 하나님께서는 자신이 사랑하는 백성들을 물질적인 풍요와 안정된 삶으로 인해서 죄 가운데 있고 불순종한 모습으로 살아간다면 그것을 그냥 놔두고 보시지 않는다라는 겁니다. 오늘 말씀 다시 한번 묵상해 보기 바랍니다. 낮아지는 것은 굶주림에 의해서 생겨난 것입니다. 철저하게 굶주린 상황, 잘 먹지 못하는 상황에 처하는 만큼 사람을 낮추는 것이 또 있겠습니까? 지금 이스라엘 백성들은 발 아래에 있는 뜨거운 모래밭으로 인해서 농작물, 심고 걷어들이는 농작물을 기대할 수 없는 상황에 놓여 있습니다. 뜨거운 태양과 그 드라이한 모래가 끝없이 펼쳐져 있는 곳에서 그들의 지독한 갈증을 달래줄 냇물도 찾을 수가 없었습니다. 지금 그들이 처해 있는 환경 속에서 그들의 힘과 능력으로는 목마름과 배고픔을 해결할 수가 없습니다. 그것을 경험하면서 인간이라는 존재가 얼마나 보잘것없는 존재이며 그래서 하나님의 은혜를 의지할 수밖에 없는 존재임을 깨닫게 되는 것입니다. 낮아지는 것은 바로 그때 하나님이 필요해서 하나님의 놀라우신 은혜와 사랑이 필요하다는 것을 알게 하기 때문입니다. 우리는 비로소 나는 하나님이 없이는 살 수 없다는 고백을 하게 될 것입니다. 이 고백을 통해 이스라엘 백성들은 하나님의 놀라운 은혜를 경험합니다. 그들은 놀랍게도 이전에 자기들의 조상, 그들의 선조들은 경험하지 못한 하늘의 열린 창을 통해서 날마다 내려오는 만나라는 일용할 양식을 경험하게 됩니다. 만약에 그 사람들이 40년 동안 지냈던 광야에서 만약에 밀이 자라고 곡식이 자랐다면 하늘에서 내리는 만나를 먹지 못했을 겁니다. 그들이 살았던 곳이 사막이 아니라 정말 물이 많았던 오아시스였다면 바위를 가르고 흘러넘치는 그 생수의 단맛을 경험하지 못했을 것입니다. 그들에게 광야에서 굶주림과 목마름으로 바위를 가르고 생수를 흘러넘치게 하시며 하늘을 가르고 날마다 만나를 내려주시는 하나님의 사랑과 그
그 공급하심과 그 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 이것이 바로 낮아짐으로 이스라엘 백성들이 경험하게 된 하나님의 은혜이고 하나님의 축복이라는 겁니다. 지금 여러분은 어떤 하나님의 은혜를 경험하고 계십니까? 현실적인 풍족함으로 누리는 하나님의 은혜입니까? 아니면 현실적인 고난 가운데 경험하는 하나님의 은혜입니까? 어떤 모양과 형편 속에서도 하나님은 우리의 삶 속에서 정말 놀라운 은혜를 베풀어 주셨습니다. 하나님은 죄와 사망의 골짜기에서 우리를 구원하셨을 뿐만 아니라 우리의 삶의 자리에서, 우리의 그 광야에서 주림 가운데 공급하시고 인도하시고 보호하시며 젖과 꿀이 흐르는 가나안으로 인도하셨던 것처럼 때로는 우리 인생에서 누리게 되는 풍성함 가운데 또는 궁핍함 가운데서도 인도하시고 보호하시며 공급하시고 돌봐주고 계십니다. 그 하나님의 은혜를 여러분이 믿으신다면 오늘 마지막 6절의 말씀을 꼭 기억하시기를 축복합니다. 6절입니다. 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 그를 경외할지니라. 아멘. 오늘 이 졸업 예배를 드리는 졸업생들, 또 함께 예배를 하고 있는 우리 형제 자매님들, 내가 어디에 있든지 무엇을 하든지 내가 있는 그 자리에서 지금까지 인도하신 하나님을 바라보고 좌절되고 실망스러운 순간이 닥쳐올지라도 나를 사랑하시는 그 하나님을 기억하고 끝까지 버티고 견디는 우리 모든 KYM이 되어지기를 축복합니다. 하나님께 삶으로 예배하는 저와 여러분의 삶이 되어지길 간절히 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 오늘 하나님을 기억하자라는 제목을 가지고 함께 말씀을 나누었습니다. 우리의 삶을 통해 정말 지금까지 인도하신 하나님을 기억하게 하시고 혹시 내가 지금 힘들고 어려운 상황 가운데 있다면 그 하나님을 잊지 아니하고 기억함으로 끝까지 버티고 견디는 우리 모든 KYM 식구들 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 특별히 오늘 졸업 예배를 드리면서 졸업하는 우리 친구들이 있습니다. 하나님, 그들이 어디를 가든 학교를 가든 어디에서 살고 있든 늘 은혜의 주님, 우리를 사랑하시고 우리를 도우시고 우리와 함께 하시는 그 하나님을 기억하고 그 하나님을 의지하고 믿고 따르고 끝까지 버티고 견디는 우리 모든 KYM 학생들과 선생님들 또 졸업생들 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 감사하며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
기도드립니다. 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 예배를 드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 우리가 비록 코로나 때문에 모이지는 못하지만 각자 집에서 예배 잘 드리며 교회형 학생들 모두 하나님 잊지 않고 믿음 잘 지킬 수 있도록 도와주세요. 그리고 우리가 드리는 이 헌금이 하나님의 나라와 영광을 위해서 쓰이게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 나의 사랑하는 자의 목소리 듣기 원하네. 나의 사랑, 나의 어여쁜 자야. 바위 틈은 미란 곳에
못했었는데 내가 얼마나 소중한 존재라는 걸 태초부터 지금까지 하나님의 사랑은 항상 날 향하고 있었다는 걸 고마워요. 그 사랑을 가르쳐준 당신께 주께서 허락하신 당신께 그리스도의 사랑으로 더욱 섬기며 이제 나도 세상에 전하리라. 당신은 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며 당신은 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며 당신은 사랑받기 위해 그리고 그 사랑 전하기 위해 주께서 택하시고 이 땅에 심으셨네. 또 하나의 열매를 바라시며 하나의 열매를 바라시며 예, 오늘 우리 KYM 졸업 예배로 드렸습니다. 우리 함께 하지는 못했지만 졸업하는 우리 모두 10명의 학생들 축하합니다. 또 졸업이라 그래서 마지막이 아니라 또 새로운 길의 시작이니까 여러분 늘 하나님과 동행하는 삶 살아가는 우리 졸업생들 되어지길 축복합니다. 이 예배가 끝나면 셀 모임 모여주시고요. 그리고 졸업생들은 목사님이 오후에 여러분들을 찾아갈 겁니다. 같이 또 선물 준비한 우리 선생님들과 함께 준비한 선물도 나누고 같이 좀 기도하는 시간을 갖게 되어지길 바랍니다. 여러분 기대하시고요. 또 앞으로의 삶을 기대하면서 하나님을 의지하고 살아가는 우리 모든 졸업생들 되어지길 축복합니다. 함께 기도하고 또 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 특별히 졸업 예배로 드렸습니다. 졸업하는 학생들 주님 기억하여 주시옵소서. 우리 졸업생들도 주님을 기억하기를 소원합니다. 사랑하시고 인도하시고 그 고난의 자리에서도 하나님께서 우리를 기다리시고 인내하시는 그 하나님을 바라보며 끝까지 버티고 견디는 우리 모든 졸업생들 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 모든 영광 하나님께 올려드리기를 소원하며 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 거룩하신 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사하심이 교통하심이 이 예배를 함께하고 있는 모든 백성들 위해 지금으로부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.
붙들소서. 주님 나를 놓지 마소서. 이 세상을 살 때 주님을 신뢰합니다.